क्रूस छाड़ी आम अन्य धर्म पाचे आम ख्रीस्टान रहा किंतु क्रूस आम दरकार नहीं जदि आम क्रूस को छाड़ा ख्रीष्टीय धर्म जीरो लोक लिखित सुसमाचार 9 अध्याय 23 पदरे एहीपरि लेखा अछि जदि केही मोर अनुगमन करबाक चाहे निजर आत्म त्याग करू क्रूस बहन करू एवं मोर अनुगमन करू आमंकर 29 तारीख दिन आम गुरुपुरे पर्व पालन कलु आठी मु एक सुंदर कथा कहूली आपण मैंने यही 3टी वाक्य टिके हेतु करेंगे बेले बेले हेतु करेंगे ताहले आपण मैंने जानी पारे जे आम धर्म किपरि आसला आम धर्मर सारमर्म कौन एवं आम धर्म को विश्वास किपरि आमने जोड़िबो तेणु प्रथम इंग्लीश कहि तार भाषांतर मु कहि कारण आज आम क्रूसर साधु जॉन पर्व पालन करूँ से क्रूस विषय कह जाए Christianity was born on the cross. Christianity was baptized by the blood of Jesus and other martyrs. And Christianity spread through the persecution. तार अर्थ है जे ख्रीष्ट धर्म क्रूस से आरंभ है एवं यही ख्रीष्ट धर्म को दीक्षा स्नान दिगला प्रभु जीशु कृष्ण अमूल्य रक्त एवं शहीद मान रक्त एवं ये ख्रीष्ट धर्म विस्तारित है प्रचार है तार नाम कष्ट मोर प्रिय भाई भूणी मैंने प्रभु जीशु जेते आम समस्त को कहते तुम्हें जदि मोर शिष्य बा शिष्य हेबाकु चाह निजर आत्म त्याग कर निजर आत्म त्याग कर अर्थात तुम पाई चिंता करू नहीं सब किछि प्रभु निकट में समर्पण कर क्रूस धर एवं मोर अनुगमन जड़े लोक विशिष्ट गोटे बाइबल पंडित थियोलॉजियन ईश्वर शास्त्र विषय कहूँ क्रूस कौन क्रूस कौन जे आम देखु दुईटी काठरे आम जो संजोग करुचु से क्रूस होची से थियोलॉजियन कहते नहीं The cross is not two pieces of wood joined together, but cross is the everyone, everything. When you want to be just, you want to be perfect, and that is the time all kinds of law comes, restriction comes. अर्थात क्रूस दुईटी काठर एक संमिश्रण क्रूस होची आमे जेतेबेले सचोट हेबाकु चाहू आमे जेतेबेले ईश्वर को प्रेम करबाकु चाहू आमे जेतेबेले न्याय पाइबाकु चाहू
आमे जेतबे शांति आनिबा पाई चाहू से समय रे अन्य व्यक्ति माने अन्यान्य नियम गुड़िक आमको बाधा सृष्टि करती। ठीक से ही रकमर क्रुश्यर साधु जॉन जीवन मध्य से विषय से कहते आज प्रथम पठन द्वारा जे आज प्रथम पठन आपण माने पढ़ी शुणिले प्रवक्ता जिसाईंकर ग्रंथ 43 अध्याय प्रवक्ता जिसाय कहती से समय परिस्थिति भिन्न थिला। इस्राएल मानकर परिस्थिति भिन्न थिला कारण समस्त इस्राएल माने ओलिया थिले। समस्त इस्राएल माने कृतदास थिले एवं समस्त इस्राएल माने बाबिलोन रे निर्वासित जीवन यापन करुथिले। गोटे कृतदास गोटे अधलिया तार किसी स्वाधीनता नथिला। इस्राएल माने सेमाने निजको गर्व करुथिले एवं कहथिले आमे ईश्वरकर जन आमे ईश्वरकर निर्वाचित गोष्ठी किंतु ए बाबिलोन रो राजा अमल रे सेमाने गोटे हलिया दास कृतदास। कारण कोन कहीं से माने प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर निर्वाचित गोष्ठी लोक माने से माने कहीं गोटे अन्य देश रे अन्य राजांक द्वारा गोटे निर्वासित जीवन यापन करूछ। कारण इस्राएल प्रभु को परित्याग इस्राएल प्रभु देथिबा आज्ञा गुडी को लंघन कला। इस्राएल प्रभु को छाड़ी अन्य देव देवता मान को पूजा कला। तेणु प्रभु से मान को तिरस्कार करे। जाओ से निर्वासित जीवन बाबिलोन रे तुम कटा। आउ एही परि परिस्थिति समय रे प्रवक्ता जिसाय इस्राएल मान को सांत्वना दे कहउछंती एवं से कहउछंती तुम्हें मोर कष्ट पिपुले रे अछ मु तुमको जागृत करूची जत्न नउची तेणु करी डर नहीं भय कर नहीं मु तुम सहित अछि मु तुमको प्रेम करूची एवं मु तुम मान को लालन पालन करूची। आउ एही परि वाक्य रे प्रवक्ता जिसाय इस्राएल मान को सांत्वना दउथिले। प्रिय भाई भौणी माने जेतबेले आमांतर घरे टिके कोन हे गले महाभारत साही रे बा ग्राम रे टिके कथा को आमे अशांति आनछु नहीं आमे होछु प्रभुंकर जन आमे होछु ईश्वरकर जन आमे होछु प्रभुंकर लोक। तेणु करी प्रभु आम समस्त को प्रभु प्रेम करती। तेणु करी जॉन लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद रे जाकी अधिकांश ख्रिस्टियन माने एई वाक्यटी भल रूपे जानती। कोनटा सेटा ईश्वर जगत को एते प्रेम करे जे से तांकर अद्वितीय पुत्र को प्रेरण करे जे के तांकर निकट रे तांको विश्वास करे से परित्राण प्राप्त करे। तेणु एई वाक्य आमान को बहुत सांत्वना दउछ। एई वाक्य द्वारा आमने भावो जे ईश्वर मते बहुत प्रेम करती। बाइबल रे लिखा अछि ठीक अछि किंतु आमने पढ़िले मते विश्वास कर पारना। बेले बेले आमने भाबु मो परि गोटे एते कदर्य पापी लोक को प्रभु की परि प्रेम करती। मो परि जणे दागी
ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅଶାନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମସ୍ୟା ମଦୁଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ କିପରି ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ପତ୍ତି 1 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ଏବଂ 27 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ସେ ନିଜର ସଦୃଶ୍ୟ ନିଜ ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ଆତ୍ମା ଦେଇ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଆମେ ଯେମିତି ଦର୍ପଣ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ମୋପରି ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ପାପୀ ଲୋକ କିପରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି? ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି? ଯିଏ ବେଶୀ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଏକା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ନାନା ପ୍ରକାରର ପାପ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁନା, କିପରି ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବି? ମୋଠେ ଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବି, ମୋଠେ ନଥିଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବି କି? ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ହଉ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରେ। Praise the Lord. 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 ଯଦି ଆମେ ଏହି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏହି ହିସାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶାନ୍ତି ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିସରେ ଶାନ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଆମେ କେହି ହେଲେ ଭାବୁନୁ ମୋ ପରି ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରିବେ କି? ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ କୃଷ୍ଣର ସାଧୁ ଜନ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆମର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ କରିବେ? ଯାହାଠି ଯେ କିଛି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେ ଯିବ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଦ ପିଇକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ହେ ମଧୁ ଆସିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବ କୋଉଠି ପଇସା ବା କଣ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଲୁଚେଇବ, ନହେଲେ ସେ ଲୋକ ସେ ଜିନିଷ ସେଇ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆହୁରି ମଦ ପିଇବ। ତାକୁ ଯେତେ ଥର ମଦୁଆ ମଦୁଆ ବୋଲି କହିବ, ସେତେ ଥର ସେ ମଦ ପିଇବ। ତେଣୁକରି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଟିକେ ତାକୁ, ସେ ତ ଜାଣିছে ମଦୁଆ, ଟିକେ ଭଲରେ କଥା, ଶାନ୍ତିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କେବେ କଥା କହିବ? ମଦ ପିଇବା ବେଳେ ଜମା ନାହିଁ। ଯିଏ ମଦ ପିଇକିରି ଆସିବ, ମୋ ଫାଦର ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ରୋକଠୋକ କହିଦେବି, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋଠେ ମୁଁ କଥା ହେବି, କାରଣ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ବୁଝିବିନି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ବୁଝିବୁ, ତେଣୁ କଥା ହେଇକିରି କିଛି ଲାଭ। ଆପଣ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖୁ ଜାଣିବି କିଏ ପିଇକି ଆସେ। କାରଣ ମୁଁ ଜମା ପିଏନି, ଜମା ପିଏନି, ମୋର ସେ ଦାଗ ମୋର ନାହିଁ, ସେତିକି ମୁଁ କହିପାରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାହାନ୍ତି ଆସେ, ଉଠୁଛ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜଣା, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଦିନକୁ ଦିନ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କଠିନ ହୃଦୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବେ।
ଆଉ ସେଇ ରହସ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନା। ଆଉ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଏକତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସୁସମାଚାର ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ଭାଷଣ ବା ବିଦାୟକାଳୀନ ବକ୍ତା ବା କଥା ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ଭାଷଣ ଅଧ୍ୟାୟ 14ରୁ ପ୍ରାୟ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଜନ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 90 ସାଲରେ ମୁଁ ଜନ୍ ଲିଖିତ ଏହି ବାଇବେଲର ଜନ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ମୁଁ ଲେଖିଅଛି, ଭାଷାନ୍ତର କରିଅଛି ଏହି ବାଇବେଲ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ, ଧୋଇଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯଦି ମତେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲି, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବ। ପ୍ରଭୁ 3 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ଭିତର 3 ଥର ଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଜୁଦାସ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମତେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ସେଇ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଏବଂ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକତା। ଜନ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁ, ମୁଁ ଯେପରି ଏକ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କାଥଲିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବଳ ଆମର ପାରିଶ ନୁହଁ, ଆମର ଡାଇସିସ୍ ନୁହଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକତା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାହିଁ, ଧର୍ମାଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ, ଡାଇସିସରେ ନାହିଁ, ଦେଶରେ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏକତା ନାହିଁ। ସବୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହଉଛୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଟାକୁ ଧରିକି ହଉଛୁ। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ କରିଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏକତାରେ ରଖ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଏକତାରେ ରହିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭିନ୍ନ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ପରସ୍ପର ଏକରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଥିଲା। 1517 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲୁଥର ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସବୁ ଭିନ୍ନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଥଲିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ଯାଇ ଅଛୁ। ଆଉ ସେହିପରି ଆମେ ଏକତାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା, ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ରୁଶର ସାଧୁ ଜନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ କ୍ରୁଶ, ସେଇ କ୍ରୁଶ ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ଆଜିକାଲିର ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କହୁଥିଲି,
କୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହିବା କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ରୋଗନାର ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହିବା। ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ଛାଡ଼ିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଧର୍ମ ଜିରୋ ହେଇଯିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରି ଝୁଲାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ନାନା ପ୍ରକାର ପରିହାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପିତା ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ନାହିଁ, ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ନିହାତି ମୁଁ କହିବି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବି, ସେ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିବାରୁ ସେ କୃଷରେ ଝୁଲିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ତେଣୁ ଆମଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ, ଆମଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସହ୍ୟ କର। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧୁମାନେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସାଧୁ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା କୃଷ୍ଣକୁ ଧରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜ କଣ କହୁଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ନାଇଁ ଛାଡ଼, ପ୍ରଭୁ କହିନଥିଲେ ତୁମେ ତୁମର ଆରାମର କୃଷ୍ଣ ଧରିକି ଚାଲ। ଆମର ସବୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ବା ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଆଜି ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣର ସାଧୁ ଜନ୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ, ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।